پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پھر بھی ایک مرتبہ صلوات ذرا بلند تر صلوات اعوذ باللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلوات سامنے 23واں پارہ سورہ صافات کی آخری 3 آیات کو 180 181 182 نمبر آیت تلاوت کی. دیکھیں یہ 180 سے شروع ہوتی ہے، اگر جمع کریں تو 9 بنتا ہے. سمجھ آئی میری بات؟ اس آیت کریمہ میں دیکھیں میں ابھی ایک علم کلام علم لغت کی ایک بحث کر کے میں ایک بحث آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں آج کے دن کے حوالے سے، جس میں کہ پاک بی بی کا ذکر مبارک اسی آیت کریمہ میں موجود ہے. اور وہ جو کمال ہے اس کمال کو میں تقریباً کوشش کروں گا اپنے وقت میں تقریباً کئی علوم سے میں ظاہر کر کے آپ کو بتاؤں کہ سبحان کیا ہے اور فاطمہ کیا ہے. یہ بات سمجھ، یہ باتیں سمجھنے کی ہیں میرے بھائی. دیکھیں ہر وقت آپ قرآن پڑھتے ہیں، خالق 180 نمبر آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے سبحان ربک. توحید خالق خود فرما رہا ہے سبحان ربک، میرا حبیب تیرا رب سبحان ہے. جب اللہ اپنے آپ کو خود سبحان کہے، خدا جانے وہاں معیار سبحانیت کیا ہے. دیکھیں میں کہوں، میں بھی کہہ سکتا ہوں سبحان، سبحان کہتے ہیں اور کہتے بھی نماز میں ہیں. سبحان رب الاعلی یہ الگ شے ہے، سبحان رب العظیم معلوم ہوتا ہے خدا جانے کیسا سبحان ہے کہ رکوع میں بھی کہلوایا کہ جھکو بھی مانو اور سجدے میں جاؤ تو مانو. میں لفظ کہوں، اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو میں لفظ کہوں، اے اللہ بے شک تو سبحان ہے، تیری عبادت میں کمال لفظ ہی سبحان ہے اور کمال عمل نماز سجدہ ہے. میں کیا کروں، خدا جانے تیری سبحانیت کا کمال کیا ہے. جب رسول سجدے میں ہو پشت پہ آئے حسین، سبحانیت بڑھ جاتی ہے. حسین کیسا کمال، سمجھ نہیں آئی.
ایک ہی لفظ کہنا ہے، ایک ہی لفظ، ایک ہی لفظ۔ رسول ہیں سجدے میں، اور سجدے میں طریقہ نماز میں ہے۔ صرف حسین آ کے بیٹھا ہے، جس کا بیٹھنا طریقہ نماز سے بڑھ جائے اسے حسین کہے۔ جس کا بیٹھ جانا حسین بیٹھے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے۔ جس کا بیٹھنا عبادت رسول میں عبادت کو بڑھا دے، عبادت کو بڑھا دے۔ اب لفظ کہوں، زیادہ وقت نہ لے، جتنی دیر تک حسین رسول پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، حسین اونچی آواز سے فرماتے ہیں ایک، جس کا ایک تسبیح کے برابر ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ ایک کسے بتانے کی، ایک بہت بڑی بات میں آج آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ خدا کرے، اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ بہت بڑی بات، ایک یہ آواز نماز میں آواز لگائی جاتی ہے، یہ حسین ہی ایسا کمال ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ ایک بتانا کس کو بتانے کے؟ رسول کو تو پہلے خبر ہے کہ حسین گنیں گے، اللہ کو بھی خبر ہے کہ گنیں گے۔ حسین نے اونچی آواز سے گنتی کن کے لیے کی؟ رسول کے لیے نہیں کی، ان لوگوں کے لیے جو پیچھے اٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ آج رسول نے نماز بڑھا کیوں دی؟ لمبی بحث ہے، آخری لفظ رسول نے پڑھا 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ حسین نے تسبیح کے بعد گننا شروع کیا، گننے کے بعد تسبیح شروع نہیں ہوئی۔ امام حسین تسبیح رسول نے پڑھی تب ایک کہا، ادھر تسبیح 70 تک مکمل ہوئی، حسین 70 کہہ کے اتر گئے۔ میں کیا کہتا ہوں، خدا جانے کہاں سے اترے ہیں۔ اللہ جانے وہ کون سی نماز تھی جس نماز سے حسین اترے۔ ایک لفظ آپ چونکہ آپ کی توجہ ہو گئی تو میں ایک لفظ یہی کہتا ہوں، لیکن جتنی دیر تک حسین علیہ السلام گنتے رہے، کیا رسول کو تصور حسین تھا یا نہیں؟ رسول خدا میں امام حسین علیہ السلام کا تصور تھا یا نہیں؟ اچھا ایک اور گل کر، ایک چھوٹی جی گل تمہیں پتا ہے۔ دیکھیں جناب علی علیہ السلام نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ شاہیوں غور فرمائیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ سیالکوٹ میں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے اور میری بات ٹیپ بھی ہو رہی ہے، جب سائل نے آ کے کہا نا مسجد نبوی میں جناب علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی نمازی نہیں تھا، یہ پکی بات ہے، کوئی نمازی نہیں تھا تو بھی تو مانگا ہے، یہ نہیں سمجھ آئی؟ کوئی نہیں تھا اور رسول بھی نماز پڑھ چکے تھے، اکیلی جناب علی نے پڑھا، سائل نے
साहिल कौन था? अभी बहस करते हैं यार, अभी बहस करते हैं, बेखबर लोग हैं। हाय हाय। जब साहिल, देखो, जब साहिल ने कहा मस्जिद में कोई है मुझे देने वाला, जनाब अली ने हाथ ऐसे नहीं किया। जब साहिल ने कहा आय अल्लाह, तुझे मैं कह रहा हूं, तू दे। समझ नहीं आई हो मेरे बुजुर्गों, समझ नहीं आई? मेरे भाई को बता, ऐसे है या नहीं? मस्जिद में जब मस्जिद में ऐलान किया, मस्जिद वालों दे दो, जब कहा ना मस्जिद वालों दे दो, जनाब अली ने हाथ आगे नहीं किया। जब कहा है अल्लाह तू दे दे, तो दादा ने अली का तस्वर कहा था। और बेखबर लोगों, अल्लाह सरकार अली ने हाथ ऐसे कर दिया, पुकारा वहां गया, तामीर यहां हुई। साहिबान इल्म बैठे, जनाब अली अलैहिस्सलाम ने हाथ है कि ऐसे किया, खुदा जाने यदुल्लाह से उसने अंगुश्तरी कितनी देर में उतारी। अंगुश्तरी उतारी या नहीं उतारी? कैसे उतारी? जनाब अली ने उतारने की इजाजत दी, तभी उतरी, वरना उतर सकती थी। हाँ, नहीं आप अपने ऊपर क्यास करेंगे, बात समझ नहीं आई। सरकार अमीरुल मोमिनीन ने ऐसे हाथ किया, बिला तस्बीह। अब समझाना मकसूद है आप लोगों को। उसने अंगुश्तरी उतार दी, ऐसे कहते हैं सही, ऐसे कहते हैं, देखा किसी ने नहीं। कहना और है, देखना और। उतार के इधर अंगुश्तरी उतरी। अब यहाँ रिवायत है, फौरन आयत आई, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तुम्हारा वली अल्लाह है, व रसूलुहु, और रसूल है। और तीसरा वो है जिसने हालत रकू में ज़कात दी। विलायत की आयत अंगूठी के उतरने के बाद उतरी। जिस विलायत में अल्लाह भी उसी विलायत में आता है। क्या बात? तुम्हारा वली अल्लाह है, अल्लाह भी इसी विलायत में, रसूल हो, रसूल भी इसी विलायत में, अली अलैहिस्सलाम भी इसी विलायत में। अब मैं आपसे अर्ज करूं, अब अगर आप मेरे साथ हैं तो गौर से समाज फरमाएं। ये जो जनाब अली ने ये हाथ करके ऐसे उसे उतारी लालई, आप कह रहे हैं क्या जनाब अली के तसव्वुर में वो साहिल आया? क्या बात, क्या बात। अगर तसव्वुर में साहिल आया तो फिर साहिल नमाज अली में आया। आया तो नमाज का मेयार खत्म। फिर मान लो, जुम्मा को मुझे आगे बढ़ना है। फिर मान लो, लेने वाला भी अली था, देने वाला भी। समझ आइए,
बात है। सुबहान रब्बे का, मेरा हबीब तेरा रब सुबहान है। किसको कह रहे हैं? हाय हाय हाय, का मुखातब कौन है? हुजूर। सुबहान रब्बे का, मेरा हबीब तेरा रब सुबहान है। खुदा जाने कैसा सुबहान है कि रसूल से कह रहा है तेरा रब सुबहान है। जब कहा ना तेरा रब सुबहान कह के, दलील में कहता है रब्बिल इज्जत, इज्जत के रब की कसम। ये इज्जत कौन है? और नहीं फरमा रहे। अजय नहीं समझ आई मैं कितनी बड़ी बात मैंने की। मेरा हबीब तेरा रब सुबहान है। तो वो रब की निस्बत किसकी तरफ जा रही है? रसूल की तरफ। मालूम हो गया रसूल तेरा रब सुबहान है। दलील किसकी थी? रब्बुल इज्जत, इज्जत का रब। इज्जत को भी निस्बत रब से, रसूल को भी निस्बत रब से। तेरा रब सुबहान है। इज्जत रब की, इज्जत की, इज्जत के रब की कसम। ये इज्जत कौन है? मैं एक जुमला कह दूं आपको समझ आ जाएगी। 14 फरमाते हैं हम आलमीन पर हुज्जत हैं, सैयदा हम पे हुज्जत है। इस इज्जत को सैयदा कहते हैं। इधर देखें, अब बात लंबी ना हो जाए, मैं इसी पे ही मैं इसको खत्म करते हैं। एक देखें रब सुबहान, तेरा रब सुबहान है। सुबहान इधर इज्जत के रब की कसम। दरमियान में कोई वाव है? नहीं। कोई हर्फ है? नहीं। कोई हर्फ नहीं। आप किसी ने देखा हो? कोई वक्फ हो? नहीं। कोई ला हो? कोई तोए हो छोटी, कोई जीम हो, कोई शायद नहीं। जब कोई शायद नहीं तो ये रब्बिल इज्जत है क्या? लुगत के एतबार से क्या? देखिए सुबहाना रब्बे का, रब्बिल इज्जत है। ये जो रब्बिल इज्जत है, अब मेरी तरफ देखें, बात मुश्किल है खुदा वास्ते। ये जो रब्बिल इज्जत है ये बदल वाक़े हो रहा है इज्जत सुबहान से। बदल बेदालाम बदल, जिससे इज्जत वाक़े हो रही है सुबहान से इज्जत बदल है। सुबहान मुबद्दिल मिन हो है, इज्जत बदल है। बदल की 4 किस्में होती है। बदलुल कुल मिनल कुल, बदलुल बास, बदलुल इस्तेमाल, बदलुल खलत। ये जो कुल है ये बदल है। बदलुल कुल मिनल कुल। बदल क्यों लगाया जाता है? कुरान में अल्लाह ने बदल की लफ्ज रब्बिल इज्जत क्यों लगाई? इसलिए बदल आता है कि जो मुबद्दिल मिन हो सुबहान में, तुम्हें समझने में अगर कोई कमी वाक़े हुई है, सुबहान में कमी नहीं, तुमने अगर कम इल्मी से सुबहान को नहीं समझ सके तो फिर इज्जत को समझो, फातिमा को समझो। हाय हाय हाय, तुम किसको समझो? फातिमा को समझो। फातिमा क्या है? बदल। बदल कैसे है? सुबहान से। सुबहान की तुम्हें समझ आ जाएगी इस इज्जत को समझने से। सुबहान, मैं बहजा पुत्र बहजा मेरे बेटे, मैं बस कहूं सुबहान की समझ आएगी सैयदा से। ये कह के खाने के लिए कहा सुबहान जात है, सैयदा वजूद है। हाय 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 हाय, सुबहान जात है,
बीबी बदल है। अगर सुभान की समझना है कि वो कैसा सुभान है, फिर अगर समझना हो तो फिर सैयदा को देखो, इनके कमाल को समझो, बस बात होगी खत्म। यही से मैं दलील देकर आगे बढ़ता हूं। अब ढूंढते हैं कुरान में सुभान किसे कहते हैं। वाह वाह, क्या बात, क्या बात, अच्छी लग रही है। ये सुभान आप भी ढूंढे, मैं भी ढूंढता हूं। आज हमें सुभान कोहे तूर पे मिला है। वलम्मा जा मूसा ले मीकातिना, जल्दी जनाब, वलम्मा जा मूसा ले मीकातिना, जब जनाब मूसा हमारे मुकर्ररा वक्त पर आए ना कोहे तूर पे, वकल्लमहु रब्बहु, जनाब मूसा से उसके रब ने कलाम किया। कोई रब था जिसने कलाम किया? कलाम होता है आवाज भी हो, अल्फाज भी हो, सुनी भी जाए, सामने भी हो। क्या बात है, क्या बात है। जिन्हें समझ नहीं आई वो गौर से सुने, उन्होंने आनी भी नहीं। ये मैं नहीं कहना, इसलिए मैंने अर्ज किया कि गौर से सुने। वकल्लमहु रब्बहु, जनाब मूसा के रब ने उससे कलाम किया। कुरान है, कलाम किया, कलाम, मुशाहदा नहीं, कलाम शादी, कलाम किया। जब कलाम किया, वो कलाम की आवाज 70 आदमी जो जनाब मूसा लेके गए थे वो कोहतीर के नीचे खड़े हुए थे। जब उन्होंने कलाम सुनी, आके कहते हैं मूसा आका हम तेरे रब की कलाम सुन चुके हैं, अब हमें आंखों से दिखाओ। आंखों से दिखाओ, हमें आंखों से दिखाओ। तो फरमाए साहिबान इल्म है, मौलाना खड़े हो जनाब तो यूं लगता है कि दिखाओ हमें। काला रब पे आरेनी अंजुर इलैक, जनाब मूसा ने कहा ऐ रब मुझे दिखाओ ताकि मैं तुझे परख के देखूं तू कैसा है। अंजुर की नजर के माने होता है परखना, तुझे मैं परख के देखूं। काला लन तरानी, आवाज आई, काला कहा, अल्लाह कहता नहीं कहा, आवाज किसकी आई है? काला लन तरानी, तू मुझे हरगिज़ नहीं देख सकता, देख ही नहीं सकता, हमेशा नहीं देख सकता। मैं क्या कह रहा हूं? यह याद रह जाए तो बात मुकम्मल। तू मुझे हरगिज़ नहीं देख सकता, जब तू देख ही नहीं सकता, नहीं देख सकता, तो देखने की गुंजाइश होती तो ये हरगिज़ न कहता, तू हरगिज़ नहीं देख सकता। लेकिन पलट के कहता है मैं करीम हूं, लो हम तुम्हें गुंजाइश देखने की देते हैं। तुमने चूंकि सवाल किया है, लो हम तुम्हें देखने की गुंजाइश देते हैं। फला के निंजुर इलल जबल, जिस पहाड़ पे तुम खड़े हुए हो इसकी तरफ देखो। फैलिस्तकर मकानहु फसौफ तरानी, अगर ये अपनी जगह पे कायम रहा, खड़ा रहा, तो तू मुझे देख लेगा। ये गल नहीं समझ आई जनाब मूसा को? आई ना? अगर जिस पे तू खड़ा हुआ है, अगर ये पहाड़ खड़ा रहा तो तू देख लेगा। फलम्मा तजल्ला रब्बहु लिल जबल, जब मूसा के रब ने पहाड़ पे तजल्ली फेंकी, अब मान लो ये तजल्ली उसकी नहीं जो नजर आने वाला, उसकी नहीं, उसकी नहीं जो नजर आने वाला, उसकी नहीं। फलम्मा तजल्ला रब्बहु लिल जबल, जब ये ना बमाने अला के है, जब पहाड़ पर तजल्ली आई ना, तजल्ली आई, असर क्या हुआ? 70 आदमी जल गए। ऊंची आंखों ना जरा, ऊंची आंखों ना, मैं यही पूछ रहा, यही कहना चाहता हूं आपसे। जनाब मूसा क्या हुए? ना 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 ना, नबी बेहोश नहीं होता, बेहोश हो जाए तो नक्श है नबूवत में। यार मैं क्या कह रहा हूं, यही मैं चाहता हूं। ये जनाब मूसा बेहोश
پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے. اگر آپ اجازت دیں اتنی بیٹھ جاؤ میرے پتر, اگر اجازت دیں تو ایک لفظ کہہ دوں. تجلی ایک ہے, اثر تین ہے. ان آدمیوں پہ اتنی نور کی شدت پڑی وہ جل گئے. موسیٰ نے دیکھا مدہوش ہو گئے. پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. جب ٹکڑے ہو گیا تو اب میں کہوں تینوں کا کمال اثر وہ مؤثر ایک اثر تین, یعنی پہاڑ کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا برابر ہے موسیٰ علیہ السلام کے مدہوش ہونے کے, اور جناب موسیٰ کا مدہوش ہونا برابر ہے 70 آدمیوں کے جل جانے کے. 70 آدمیوں کا جل جانا برابر ہے جناب موسیٰ کے مدہوش ہونے کے. جناب موسیٰ کا مدہوش ہونا برابر ہے پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے. تو معلوم ہوا اگر کوئی شے پہاڑوں پہ اترے اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور وہی شے اترے موسیٰ پر تو وہ بے ہوش ہو جائیں گے. وہی شے اترے پر ہم جیسوں پر یہ جل کے مر جائیں. اب قرآن کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پہ اتارتے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اگر موسیٰ پہ اترتا تو وہ مدہوش ہو جاتے. معلوم ہو گیا قرآن اگر ہم جیسوں پہ اترتا تو وہ جل جاتے. یہ ان کا جلنا دلیل ہے. یہ وارث قرآن قیامت تک نہیں ہو سکتے جو قرآن کی بھیتر سے جل جائے. ختم. اگر موسیٰ پہ اترے تو موسیٰ کیا ہو جائیں گے؟ مدہوش. تو پھر ماننا پڑے گا جن پہ قرآن میں اترنا ہے اس کا موسیٰ سے افضل ہونا واجب ہے. اور موسیٰ کے برابر بھی نہ ہو ورنہ مدہوش ہو جائے گا. مدہوش پر بات آ گئی, بالکل آ گئی. بات لمبی آئی, آگے نہیں بڑھانے, پھر کسی بات. اچھا اللہم صلی علی محمد. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. فَلَمَّا تَجَلَّىٰ, جناب علی فرماتے ہیں وہ تجلی میں نے کی. اور نہیں خوش ہو دے 70,000 نور کے جزوں میں سے میں نے ایک جز کی تجلی کی. یہ اثر ہو گیا, اللہ کی نہیں. فَجَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا. جناب موسیٰ آواز دے کر, خرا کے معنی آواز دے کر مدہوش ہو کے گرے. فَلَمَّا أَفَاقَ, بس بابا ختم ہوگی بات. فَلَمَّا أَفَاقَ, جب جناب موسیٰ اس کیفیت سے افاقے میں آئے, قَالَ سُبْحَانَكَ, تو ہی سبحان ہے. سمجھ آنی آئے نہیں, میں دلیل دے کے بات کو یہی ختم کرتے ہیں. تو ہی سبحان ہے. جب کہا نا تو سبحان ہے, تو ہی سبحان ہے, تم تو الیک, میں تیری طرف میں نے رجوع کر لیا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ, میں پہلا ہی ایمان لانے والا ہوں. آج ہی میں سمجھ گیا ہوں تو سبحان ہے, تو نظر نہیں آ سکتا. تو سبحان ہے, تو نظر نہیں آ سکتا. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. معلوم ہو گیا سبحان وہ ہوتا ہے جو نظر نہ آئے. پوری سیالکوٹ کی قیمت کی لفظ میں, کائنات کی قیمت کی لفظ میں کہہ رہا ہوں. سبحان وہ ہے جو کبھی نظر نہ آئے. پھر اس سبحان کا بدل وہ ہونی چاہیے جو مستور ہو, وہ بھی نظر نہ آئے. اس مستور کو جناب علی کے علاوہ جس کا کمال کسی نے دیکھا ہی نہ ہو اسی کو فاطمہ کہتے. تو اب یہاں عزت کون ہوئی؟ جناب فاطمہ. جب جناب فاطمہ عزت ہوئی اور یہ ہے
یہ کیا واقع ہو رہا ہے پتہ نہیں. ایک بدل کی مثال آپ کو روز کی سنا کے بات کو آگے بڑھا تاکہ ایک بات آپ کو سمجھ آئے. اہدنا الصراط المستقیم اب تو آسان ہو گیا, ذرا صحیح کر لو نا. اہدنا الصراط المستقیم کیا مانے؟ ہمیں سیدھ صراط مستقیم پر قائم رکھ. ذرا آپ تھکے ہیں, میں ذرا آپ کو خوش کر دوں. یہ اسی الحمد کا ترجمہ لکھ کے انہوں نے رسول کے بعد وہ نعت لینا نہیں, انہوں نے اس الحمد کا ترجمہ لکھ کر بادشاہ روم کو بھیجا کہ ہمارے پاس یہ الحمد ہے, اس کا یہ ترجمہ ہے, آپ مسلمان ہو جائیں. خط پہنچ گیا, انہوں نے ترجمہ پڑھانا. اسی اہدنا الصراط المستقیم کے ترجمے پر سرخ لائن لگا دی. سرخ لائن لگتی ہے خطرہ ہے. سرخ لائن لگا کے واپس خط بھیجا, کہا اس کا ترجمہ ٹھیک کرو پھر ہم مسلمان ہو جائیں گے. سنا دوں ترجمہ, کتاب کا نام لوں کوكب الدری, ہر گھر میں موجود ہے, وہاں جا کے دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے. جب انہوں نے خط کھولا تو لکھا ہوا تھا اس اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ ٹھیک کرو ہم مسلمان ہو جائیں گے. اب جو انہوں نے ترجمہ لکھ کے بھیجا تھا جو اب بھی ہے, انہوں نے لکھا ہوا ہے ترجمہ یہ لکھ کے بھیجا, دکھا ہمیں سیدھا راستہ. اہدنا الصراط المستقیم, دکھا ہمیں سیدھا راستہ. انہوں نے سرخ لائن لگا کے کہا ترجمہ ٹھیک کرو, جب تم نے ہی نہیں دیکھا. اور خوش ہو جاؤ بھائی. جب وہ راستہ تم نے ہی نہیں دیکھا, ہمیں کیا دکھاؤ گے؟ آگے بھی ہے, آگے سنا. آگے انہوں نے دوسری حرف لکھی. دوسرا سوال نمبر 2, ہماری کتابوں میں تورات انجیل زبور میں ہے کہ اللہ نے ایک سورت بھیجی ہے, سورت جس سورت میں 7 حرف نہیں ہے. ہم نے تورات انجیل زبور صحیفے سارے ہم نے, اب تو تبدیل ہو گئے نا بہت سارے, ہم نے بہت دیکھے ہیں, ان میں 7 حرف نہیں ملے. 7 حرف سے, جیم, خے, زے, شین, فے, زوئی. حیران ہو گئے, یہ 7 حرف نہیں ہے, نہیں ہے. بتاؤ کہ کون سے وہ 7 حرف ہے, کون سی صورت ہے جس میں 7 حرف نہیں ہے. جس کو خط ملا تھا اس نے کہا بھی جلدی کرو, سورہ بقرہ سے لے کے الناس تک انگلی لگا لگا کے دیکھو. یہ رواج اسی دن انگلی کا شروع ہوا. مولا اہدنا الصراط المستقیم کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے ہمیں قائم رکھ صراط مستقیم پر. جب کہا قائم رکھ صراط مستقیم پر, ایک کھڑا ہو گیا, بولو وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا نحن صراط اللہ, ہم ہی صراط اللہ ہے. سمجھ آئی میرے بھائی؟ سات حرف جس صورت میں نہیں ہے وہ کون سی ہے؟
सरकार ने फरमाया तुमने नहीं देखी, से उंगलियां लगा लगा थक गए, नहीं मिली। फरमाया ये अलहम्द में है। क्या करें, हमें जंजीरें पड़ी हुई, कुछ कह नहीं सकते, खुदा की कसम। उन्होंने कहा मौला वो 7 हर्फ कुरान में क्यों नहीं है, अलहम्द में क्यों नहीं है? सरकार ने फरमाया सुनो, से मुराद सबूर हलाकत है, जीम से मुराद जहन्नम है, खे से मुराद खिसारा घाटा है, जे से मुराद सकून कड़वी बूटी है, शीन से मुराद शकावत बदबख्ती है, जोए से मुराद जुल्मत अंधेरा है, फे से मुराद फुरकत जुदाई है। ये 7 हर्फ रहमत के मुनाफी है। अलहम्द आया ही रहमत लिल आलमीन। खुश हो गए, खुश हो गए। ये हुन ये थकान उतर गई। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। मैंने डांटा है इसे, खबरदार। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ये सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम बदल वाक़े हो रहा है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम से क्या बात है, बदल वाक़े, बदल। और ये बदल और मुबद्दल मिन हो एक होते, जो ही सिरात मुस्तकीम है वही ही सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम है। और नहीं फरमा रहे, सही में बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। जो भी सिरातुल्लाह है, सिरात मुस्तकीम है, वही ही सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम है। ठीक हो गया। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम कौन है? सिरात मुस्तकीम। यही सिरात मुस्तकीम है। इनमें कोई खैर दाखिल है ही नहीं, खैर इनमें कोई है ही नहीं। जब है ही नहीं तो फिर तर्जुमे ठीक कर लो ना। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये उन लोगों का, सिरात मुस्तकीम वालों का ये रास्ता है। ऐ अल्लाह जिन पर तूने इनाम किया। मेरे भाइयों 17 मरतबा रोज आप हर नमाज में पढ़ते हैं। अनअमता अलैहिम में वो इनाम क्या है? आज बैठे रहो, मैंने अभी पढ़नी है, नहीं पढ़ते, बैठे रहो। जब नहीं मेहनत करते बैठे। अनअमता अलैहिम, देखो ऊपर सबर है। अगर अनअमतो हो तो काफिर, अनअमते हो तो काफिर। वो इनाम क्या है जो सिर्फ 14 के लिए है, जिसमें नबी भी शरीक नहीं। वे दुरूद में नबियों को लेने आने वालों, वो सलाम में आते हैं, दुरूद में नहीं। ले आए ना नमाज में नबियों को, ना नबियों के नमाज में ले आए, ले आए ना, ले आए ना मेरा पुत्र, ले आए ना। जरा बात करते हैं, ले आए नमाज को, फिर पूछे नमाज सही है या गलत है। आले मोहम्मद को निकाले ना नमाज से। ठीक हो गया ना मेरे भाई? इनाम क्या है मेरे पुत्र, इनाम क्या है? क्या है इनाम? वो तो होता है ना पुत्र है, वो तो कमाल है ना। वो तो इसके लिए अल्लाह भी भेज रहा है, अल्लाह भी शरीक नहीं है। दुरूद तो अल्लाह भी और मलाइका भी भेज रहे हैं यार, उस तो भेज रहे हैं तो मजबूर लफ्ज़ में है। लेकिन इस इनाम में कोई इन 14 का शरीक नहीं, न नबी, न रसूल, न मुत्तकी, न गौस, न कलंदर, कुछ कोई भी नहीं है। वो इनाम है अज्र रिसालत। और नहीं फरमा रहे, वो इनाम क्या है मेरे पुत्र? अज्र रिसालत। अज्र रिसालत का इनाम फकत 14 के लिए है। जब है ही फकत 14, खैर कोई है ही नहीं, तो फिर अगला तर्जुमा सही कर लो ना। गैरुल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दाल्लीन, ये क्यों कहते हैं? उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा गजब हुआ, ये वो लोग कहां से आए?
अच्छा वो एक गल नहीं समझ आती, बाकी सारी जहान की बातें समझ आती है, ये बात समझ नहीं आती। क्या नहीं आई समझ? उन लोगों का यहाँ जिक्र ही नहीं है। गैरुल मग़ज़ूब अलैहिम, ना उन लोगों का रास्ता। थ्रू आउट तमाम ने, हमारों ने भी तो तुम्हारों ने भी। सही लिखा और लोगों का रास्ता। मैंने तमाम पर सुर्ख लाइनें लगा दी हैं, इंशाअल्लाह और इमाम के सामने पेश करेंगे। ये मैंने सुर्ख लाइन लगा दी थी। उन लोगों का रास्ता खलात वलज़ाली, ना वो लोग जो गुमराह हुए। तर्जुमा ही गलत है। पर खैर तो यहाँ मेरा भाई है ही नहीं। जब है ही नहीं तो ये खैरा ने आके ना सारा कमाल लफ्ज़े खैरा का है। कहूँ खैरा ने आके औरों को आउट कर दिया, खैरा ने निकाल दिया। गैरुल मग़ज़ूब अलैहिम, जब खैरा आए नफी की हालत में तो ये हाल के माने में होता है। ये हाल बता रहा है सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। ये कौन है जो सिरात मुस्तकीम है? बदल वाक़या हो रहा है या नहीं? जब बदल वाक़या हो रहा है तो सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम कौन है? सिरातुल्लाहिल मुस्तकीम। और वो कौन है? 14 के बारे में कह रहा है गैरुल मग़ज़ूब अलैहिम। ये वो 14 हैं जिन पे ना कभी गज़ब हुआ है, ना होगा, ना हो सकता है। ये तर्जुमा। ना इन पर कभी गज़ब हुआ, ना होगा, ना हो सकता है। वलज़ालीन, ना ये 14 कभी गुमराह हैं, ना हुए हैं, ना हो सकते हैं। अब कहो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, या आमीन कही नमाज बात है। आमीन माने कबूल कर। बेशक या आमीन का तो वक्त ही नहीं है। या किसका वक्त है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम बदल है सिरातुल्लाहिल मुस्तकीम का, तो यहाँ सैयदा बदल है सुभान की। जो कमाल सुभान में है वही कमाल, चूंकि सुभान इबादत में आता है। क्या इबादत में सुभान आता है, ताज़ीम में सैयदा आती है। बस मैं लफ्ज़ कह के आगे बढ़ता हूं। यही वो ताज़ीम का वाजिब होना था कि जब भी सैयदा रसूल के पास आती, रसूल ताज़ीम के लिए खड़े हो। हाय हाय हाय, रसूल दो लफ्ज़ की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते थे। देखिए रसूल ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते थे, लेकिन जब जनाब अली आती, सैयदा ताज़ीम के लिए खड़ी हो। 1 मिनट का मसला है, ज्यादा नहीं पड़ता, 1 मिनट का। आ गई शाम गरीबा। मुझे आज के चूंकि मेरे बाद जो साहब होंगे सब ये ताबूत गालिबन बरामद हो रही है। आ गई शाम गरीबा, गरीबों की शाम। एक निदाई कद को तिलल हुसैन, हुसैन शहीद कर दिए गए। अल्लाहु अकबर। उस वक्त इस मलून उमर साद ने ऐलान किया कि इन गरीबों के खयाम को आग लगा दो, अब इनका कोई बुझाने वाला नहीं रहे। अल्लाहु अकबर। अखनस नामी एक शख्स है दवातो साकिबा में, ये कहता मैं उनके पास गया, मैंने कहा ऐलान किया तूने? कहता हाँ, मैंने 20 आदमी लिए, चारों तरफ से जब आग लग गई ना खयाम को, ये कहता मैं खड़ा हुआ हूँ, कनात चली तो मैं अंदर गया, मैंने क्या देखा? यही लफ्ज़ का रोना है। तो क्या देखा? ये कहता मालूम कहता मैंने देखा एक 4 साल की बच्ची जले हुए खेमे से निकली, उसके कान में मैंने कीमती दुर देखी, ऐसे कीमती थे। मैंने कहा कोई और ना उतारे, मैंने उतारने शुरू किए, गहरी गिरहें थी, मुझे देर लगी, देखा मैंने आदमी भागते आ रहे हैं। कहा
دوسرا در وہ نہ اتارے. یہ ملعون کہتا ہے اب میں نے در اتارے نہیں.